Good morning, dear children. How are you? Your exams are over. How was it? Did you write all the exams very well? Okay. Children, today let us study our third lesson. Good habits and bad habits. Are you good children? Okay, I know you all are good children. You must follow the good habits. Okay, good habits help us to become a good human being. Then we must throw the bad habits and we should follow or treasure our good habits. Okay, do you understand very well? This is a lesson about the two children who are different from each other. Just like we throw away all the dirty and useless things from our homes, we should throw away our bad habits and treasure our good habits. Okay? Do you understand very well? നമ്മൾ ഈ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മൂന്നാമത്തെ ലെസൺ എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്? ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ്. നല്ല ശീലങ്ങളും ചീത്ത ശീലങ്ങളും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടോ. This lesson is about the two friends who are entirely different from each other. രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കഥയാണിത്. ഇതില് രണ്ട് കൂട്ടുകാരും തമ്മിൽ വളരെയധികം വ്യത്യസ്തരുമാണ് കേട്ടോ അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളിലൊക്കെ. Then just like we throw away the dirty and useless things from our home, we should throw away our bad habits and treasure our good habits. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നും വേണ്ടാത്ത വസ്തുക്കളൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്തവയൊക്കെ ഒഴിവാക്കില്ലേ, വലിച്ചെറിഞ്ഞു കളയില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചീത്ത ശീലങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൂരെ കളയണം. എന്നിട്ട് ഏതിനെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കണം? നല്ല ശീലങ്ങളെ. ട്രഷർ അവർ ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, എഗ്രി വിത്ത് മീ? ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും നല്ല കുട്ടികളായി നല്ല ശീലങ്ങൾ പിന്തുടരണം. Then children, let us read the lesson. All of you take your textbook and listen carefully. Take the page number 20 and listen. Sohan and Sumit were good friends. They were neighbors. They went to the same school and studied in the same class. In spite of being close friends, they were very different from each other or very different from one another. Sohan was a well-mannered boy who never fought with anyone and took good care of his belongings. Always quarreled with everyone. He never knew where his things were except his amazing musical pencil box, a gift from his uncle. Then the next page. Sumit's mother tried to change his habits but failed. One day, Sumit lost his school bag with his books and the musical pencil box. He could not remember where he had left his bag and was almost in tears. Other than Sohan, no one wanted to help him look for his bag because of his quarrelsome nature. Sohan and Sumit could not find the bag. Sumit was very sad. Sohan requested his classmates to help him find Sumit's bag. Within no time, they found the bag. It had fallen behind the bushes on the playground during lunch break. That day, Sumit understood the value of having good habits and promised to change himself. Children, listen carefully once again.
ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 20. എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിവർത്തി വെച്ച് പേജ് നമ്പർ 20 നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ മിസ് പറയുന്നത്. Then let's read it once again. Listen carefully. Sohan and Sumit were good friends. Who are the characters in our story or in this lesson? Sohan and Sumit. They were good friends. And they were neighbors also. Neighbors, that means, what is the meaning of neighbor? A person living next door. A person living next door. Neighbors, that's a new word. Underline that word, okay? What is the meaning of it? A person living next door or near our house. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? നെയ്ബേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ? They went to the same school and studied in the same class. They are in the same school and study in the same class. ഒരേ സ്കൂളിലുമാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരേ ക്ലാസ്സിലുമാണ്. In spite of being close friends, they were very different from one another. I already said to you, they were very different in each other. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം എങ്ങനെയുള്ള ഒരേ ക്യാരക്ടറാണോ, ഒരേ സ്വഭാവമുള്ളവരാണോ ഇവർ രണ്ടുപേരും? സുമിത്തും അതുപോലെ തന്നെ സോഹനും അല്ല അല്ലേ? രണ്ടുപേരും എന്താണ്? വ്യത്യസ്തരായ സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. Sohan was a well-mannered boy. Well-mannered, that means polite. Have you ever heard this word, polite? എളിമയുള്ള, വിനയമുള്ള അല്ലേ? ലാളിത്യമുള്ള ആളായിരുന്നു ആരെന്ന് പറയുന്നത്? സോഹൻ. വെൽ മാനേഡ്. Underline that new word, okay? Well mannered means, what is it? Polite. Well mannered എന്ന് പറഞ്ഞാൽ polite. Then who never fought with anyone and took good care of his belongings. Belongings, that means things that belongs to someone. Sumit always quarreled with everyone. Sohan was well-mannered boy who never fought with anyone and took good care of his belongings. Belongings also new word in this lesson. Things that belongs to someone. എന്താണ് belongings എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വസ്തുക്കൾ കേട്ടോ, നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. Sumit always quarreled with everyone. സോഹൻ നല്ല ക്യാരക്ടറുള്ള ആളാണ്. തൻ്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ബുക്കും പെൻസിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ബോക്സും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് സോഹൻ. സുമിത് ഓൾവേസ് ക്വാറൽ വിത്ത് എവ്രി വൺ. സുമിത് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് സോഹൻ അല്ലേ? സോഹൻ്റെ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ, സോഹനിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിപരീത സ്വഭാവമുള്ള ആളായിരുന്നു ആര് എന്ന് പറയുന്നത്? സുമിത്. അവൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഓൾവേസ് ക്വാറൽഡ് വിത്ത് എവ്രി വൺ. ക്വാറൽഡ് മീൻസ് ഫൈറ്റ്. ക്വാറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴക്ക് കൂടുക അല്ലെ? വഴക്കുണ്ടാക്കുക. ഡു യു ക്വാറൽ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ക്യാരക്ടർ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്. ആരും കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് വഴക്കൊന്നും കൂടരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ സുമിത്ത് എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു? കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ വഴക്ക് കൂടി നടക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. He never knew where his things were except his amazing musical pencil box, a gift from his uncle. ഒരെണ്ണം മാത്രം അവൻ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കും, അവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതായതുകൊണ്ട്. എന്തായിരുന്നു അത്? എ മ്യൂസിക്കൽ പെൻസിൽ ബോക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം അങ്കിൾ അല്ലെ? ആരായിരുന്നു? ഹു ഗേവ് ഹിം ദാറ്റ്? ഹിസ് അങ്കിൾ അല്ലെ? അദ്ദേഹം, അവൻ്റെ അങ്കിൾ അവന് നൽകിയ മ്യൂസിക്കൽ പെൻസിൽ ബോക്സ് അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ അത് മാത്രം നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കും, ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും വേണ്ടത്ര കെയർ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ. Amazing, that means, that also a new word for you. Underline that. Amazing, that means
വണ്ടർഫുൾ. നമുക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ തുറക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പാട്ട് പാടുന്ന അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകതയുള്ള പെൻസിൽ ബോക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കും കാണും അല്ലേ. ഇതുപോലെ സുമിത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക്കൽ പെൻസിൽ ബോക്സ് അത് അവന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം അവൻ നന്നായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. Okay, then there is a question, small question for you in that part. Sohan was a dash boy. What kind of a boy was Sohan? Can you say? എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു സോഹൻ? Okay, well-mannered boy. What is the meaning of well-mannered? Polite. So Sohan was a well-mannered or polite boy. അല്ലേ? നല്ല പെരുമാറ്റ ഗുണമുള്ള നല്ല സ്വഭാവമുള്ള വിനയമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു ആര്? സോഹൻ. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെരി വെൽ. ദെൻ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പേജ്, നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. സുമിത്സ് മദർ ട്രൈഡ് ടു ചേഞ്ച് ഹിസ് ഹാബിറ്റ്സ് ബട്ട് ഫെയിൽഡ്. അമ്മമാർക്കാണ് അല്ലേ, നമ്മുടെ അമ്മമാർക്കാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അധികം ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. കുട്ടി നല്ല ശീലങ്ങൾ പിന്നെ പാലിക്കണം, അത് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അല്ലേ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കി. ആരുടെ അമ്മ? സുമിത്തിൻ്റെ അമ്മ അല്ലേ. സുമിത്സ് മദർ ട്രൈ ടു ചേഞ്ച് ഹിസ് ക്യാരക്ടർ ഓർ ഹാബിറ്റ്സ് ബട്ട് ഫെയിൽഡ്. അമ്മ കുറേ ശ്രമിച്ചു നോക്കി അവൻ്റെ ശീലങ്ങൾ നല്ലതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പക്ഷെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അല്ലേ. അതിലൊന്നും ആര് നന്നായില്ല? സുമിത്ത് കേട്ടോ. ഇതുപോലെയൊന്നും ആവരുത് നിങ്ങൾ കേട്ടോ. യു മസ്റ്റ് ഫോളോ ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്. നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് നല്ല ശീലങ്ങൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. ദെൻ ദി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. വൺ ഡേ സുമിത് ലോസ്റ്റ് ഹിസ് സ്കൂൾ ബാഗ് വിത്ത് ഹിസ് ബുക്സ് ആൻഡ് മ്യൂസിക്കൽ പെൻസിൽ ബോക്സ്. ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ സുമിത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ലോസ്, അത് അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവൻ്റെ സ്കൂൾ ബാഗും അതിലുണ്ടായിരുന്ന ബുക്സും അവനേറെ ഇഷ്ടമുള്ള മ്യൂസിക്കൽ പെൻസിൽ ബോക്സും എല്ലാം നഷ്ടമായി. ഹി കുഡ് നോട്ട് റിമെമ്പർ വെർ ഹി ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹിസ് ബാഗ് ആൻഡ് വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻ ടീയേഴ്സ്. അവൻ കരച്ചിലിൻ്റെ വക്കത്തെത്തി അല്ലേ. അവൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മ്യൂസിക്കൽ ബോക്സ് വരെ അല്ലേ, പെൻസിൽ ബോക്സ് വരെ അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല അല്ലെ. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ കരച്ചിലിന്റെ വക്കത്തെത്തി അല്ലേ. Other than Sohan, no one wanted to help him look for his bag because of his quarrelsome nature. Quarrelsome nature, that means one who quarrels with others അല്ലേ. എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന കുട്ടി. ക്വാറൽസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഹൂ ക്വാറൽ വിത്ത് അതേഴ്സ്, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് എപ്പോഴും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളൊരു നേച്ചറിന് സ്വഭാവമുള്ള കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും തന്നെ സുമിത്തിനെ, സോഹൻ ഒഴികെ, സോഹൻ മാത്രം അവൻ്റെ കൂടെ നിന്നു. ബാക്കി ആരും തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല, അവൻ്റെ കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊന്നും ഇറങ്ങിയില്ല. സോഹൻ ആൻഡ് സുമിത് കുഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് ദി ബാഗ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും കുറെ തെരഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടും ബാഗൊന്നും കിട്ടിയില്ല. സുമിത് വാസ് വെരി സാഡ്. സോഹൻ റിക്വസ്റ്റഡ് ഹിസ് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് to help him find Sumit's bags. Quarrelsome also new word, you must underline that word, and meaning of that word, one who quarrel with others. Next new word, requested, that means asked for help. Okay, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് അപേക്ഷിക്കില്ലേ ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്, സഹായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനാണ് റിക്വസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സോഹൻ റിക്വസ്റ്റഡ് ഹിസ് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം find Sumit's bag. Sohan was a good boy, well-mannered boy അല്ലേ. നമ്മൾ പഠിച്ചു സോഹൻ എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു, നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു അല്ലേ. നല്ല പെരുമാറ്റമുള്ള കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഹൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കേട്ടു. അവൻ സുമിത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് മറ്റ് ക്ലാസ്മേറ്റ്സിനോടും എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇവൻ്റെ സുമിത്തിൻ്റെ ബാഗ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ, അപേക്ഷിച്ചു. Within no time, they found the bag. എല്ലാതും നടക്കും അല്ലേ. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് എല്ലായിടത്തും അങ്ങ് തിരഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? Within no time, they found the bag of Sumit. It had fallen behind the bushes on the playground during lunch break.
അതെവിടെയായിരുന്നു, എവിടെ പോയതായിരുന്നു? ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന്റെ ടൈമില്, ഇവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ടൈമില് എവിടേക്ക് വീണതായിരുന്നു? ആ, പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അല്ലെ, അവിടെ കുറ്റിച്ചെടികൾക്കിടയിൽ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഹാഡ് ഫോളൻ ബിഹൈൻഡ് ദി ബുഷസ്. That day, Sumit understood the value of having good habits and promised to change himself. ആ ദിവസം സുമിത് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി? ഈ നല്ല ശീലങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ടതിൻ്റെ, നല്ല ശീലങ്ങൾ നമ്മൾ ശീലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത, പ്രാധാന്യം അവൻ മനസ്സിലാക്കുകയും പ്രോമിസ് ടു ചേഞ്ച് ഹിംസെൽഫ്, അങ്ങനെ ഇനി മുതൽ നല്ല കുട്ടിയായിക്കോളാമെന്ന് അവൻ തന്നെ സ്വയം തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. Okay, like that you also follow the good habits. Okay, children, do you understand the lesson very well about the good habits and bad habits? Read this lesson 2 or 3 times and learn to read it very well. Then children, look at this. These are the new words in this lesson. Write these new words in your English notebook and write the meanings of it. Okay, don't forget to write the meanings of these new words. Write the new words and its meanings in your English notebook and study it very well. First one, neighbor. What is the meaning of neighbor? One who living in next door, or one who live near the house. നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളെ അല്ലെങ്കിൽ അയൽക്കാരെയാണ് ഇത് പേരിൽ വിളിക്കുന്നത്, നെയ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. Then second one, well mannered. What is the meaning of well mannered? Polite അല്ലേ, വിനയമുള്ള എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. Third one, belongings. Things that belongs to one person അല്ലേ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിലുള്ള വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളവ ആണ് ബിലോങ്ങിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ, ക്വാരൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈറ്റ് അല്ലേ, വഴക്ക് കൂടുന്നതിനാണ് ക്വാരൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അമേസിങ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് അമേസിങ്? വണ്ടർഫുൾ, അത്ഭുതകരമായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന. ദെൻ റിക്വസ്റ്റഡ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് റിക്വസ്റ്റഡ്? യെസ്, ആസ്ക്ഡ് ഫോർ ഹെൽപ്പ് അല്ലേ, നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും. ദെൻ സെവൻത്ത് വൺ, quarrelsome. What is the meaning of the word quarrelsome? Quarrel means fight, or a person or one who quarrels with someone is known as quarrelsome. എന്താണ് quarrelsome എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒരു മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് എപ്പോഴും വഴക്കടിക്കുന്ന ആളെയാണ് ഏത് പേരിൽ വിളിക്കുന്നത്? quarrelsome എന്ന് പറയും. Do you understand the meanings of these words very well? Okay, children, study these words, new words and its meanings very well. Okay, children, let us discuss the true or false in this lesson. Page number 21. All of you write there, is it true or false? Are you ready for that? First one, Sohan and Sumit studied in the same school in different classes. Is it true or false? സോഹനും സുമിത്തും ഒരു സ്കൂളിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസിലായിരുന്നു, വ്യത്യസ്ത ക്ലാസ്സുകളിലായിരുന്നു. Is it true or false? Yes, that is false. Write the F. ഒന്നാമത്തേത് false ആണ്, അതുകൊണ്ട് F എന്ന് എഴുതുക. Then the second one, Sohan fought with other boys but not Sumit. Is it true? Sohan fought with other boys. Sohan മറ്റു കുട്ടികളുമായിട്ട് വഴക്കടിക്കുമായിരുന്നു, പക്ഷേ സുമിത്ത് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പഠിച്ച? അല്ല അല്ലേ. Sohan was a well-mannered boy or a polite boy. Sumit quarreled with others. സുമിത്ത് ആയിരുന്നു എല്ലാവരോടും വഴക്കടിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ. സോഹൻ നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു. That's why it is false. Write the F. Then the third one, Sumit's mother never tried to change his bad habits. Is it true or false? സുമിത്തിന്റെ അമ്മ ശ്രമിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത് അവനെ നല്ല ശീലങ്ങൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
അവൻ്റെ ചീത്തശീലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഈസ് ഇറ്റ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്? ഫോൾസ്. ഷീ ട്രൈഡ് ബട്ട് ഫെയിൽഡ്. അല്ലേ? എന്താ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്, പഠിച്ചിരുന്നത്? സുമിത്തിൻ്റെ അമ്മ കുറേ ശ്രമിച്ചു നോക്കി, പക്ഷേ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അവർക്ക് അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത്. Then the fourth one, take the next page and listen carefully. Sumit had an amazing pencil box which he lost. സുമിത്തിനുണ്ടായിരുന്ന വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പെൻസിൽ ബോക്സ്, വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന മ്യൂസിക്കൽ പെൻസിൽ ബോക്സ് അവന് നഷ്ടമായി. ഇസ് ഇറ്റ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ്? യെസ്, വൺ ഡേ ഇറ്റ് ലോസ്റ്റ്. അല്ലേ? ഒരു ദിവസം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ, അവൻ്റെ ബാഗും ബുക്കുകളും ബോക്സും ഒക്കെ. That's why it is true. Write the T. Then the last one, fifth one. All the classmates helped Sumit to look for his school bag. എല്ലാ ക്ലാസ്മേറ്റ്സും സുമിത്തിനെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിച്ചു? അവൻ്റെ സ്കൂൾ ബാഗ് കണ്ടെത്താൻ സഹായിച്ചു ക്ലാസ്മേറ്റ്സ്. Is it true or false? Yes, at last they helped him. അല്ലേ? സോഹൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ തെരഞ്ഞിട്ടല്ലേ കിട്ടിയത് ബാഗ്. That's why it is true. Write the T. Got it? Write there in the textbook this true or false. And next, let us discuss the question answers in this lesson. First one, what was the difference between Sohan and Sumit? സോഹനും സുമിത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തായിരുന്നു? സോഹൻ വാസ് വെൽ മാനേർഡ് ഇൻ നേച്ചർ, ബട്ട് സുമിത് വാസ് ക്വാറൽസം വിത്ത് അതേഴ്സ്. ഓക്കെ, ക്വാറൽസം നേച്ചർ. എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു സോഹൻ? നല്ല പൊളൈറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? എന്നാൽ സുമിത്തോ എല്ലാവരോടും വഴക്കടിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, ഹു ട്രൈ ടു ചേഞ്ച് സുമിത് ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ്? സുമിത്തിന്റെ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു? യെസ്, ഹിസ് മദർ. സുമിത്സ് മദർ ട്രൈ ടു ചേഞ്ച് സുമിത്സ് ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സുമിത്തിന്റെ അമ്മയാണ് അവന്റെ ചീത്തശീലങ്ങൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ശ്രമിച്ചത് അല്ലേ? ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻ വൺ ഡേ? എന്തായിരുന്നു ഒരു ദിവസം സംഭവിച്ചത്? വൺ ഡേ സുമിത് ലോസ് ഹിസ് സ്കൂൾ ബാഗ് ആൻഡ് ഹിസ് നോട്ട്ബുക്സ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫേവറേറ്റ് മ്യൂസിക്കൽ പെൻസിൽ ബോക്സ്. അല്ലേ? അവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മ്യൂസിക്കൽ പെൻസിൽ ബോക്സും അതുപോലെ തന്നെ ബാഗും ബുക്കും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഒരു ദിവസം അല്ലേ? ദെൻ ദി ലാസ്റ്റ് വൺ, was Sumit's bag found? സുമിത്തിന്റെ ബാഗ് കണ്ടെത്തിയോ അവൻ തെരഞ്ഞിട്ട്? യെസ്. Where was it found? എവിടെ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്? It was behind the bushes in the playground. പ്ലേഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബുഷസിന്റെ പുറകിലായിരുന്നു ഏത് കിടന്നിരുന്നത്? സുമിത്തിന്റെ ബാഗ് കിടന്നിരുന്നത്. Children, now these are the question answers. These question answers you write in your notebook. Question answers മിസ് തരും, അത് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതുക. അതുപോലെ തന്നെ മീനിങ്സ് ഓൾസോ, ന്യൂ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ്സ് റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ഇംഗ്ലീഷ് നോട്ട്ബുക്ക്. മീനിങ്സും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ഇംഗ്ലീഷ് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക. ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. Okay, study these things very well. Okay, let's continue the lesson in the next week. Thank you, children.